Voting is underway for by-elections in 5 assembly seats in Assam, 3 in Meghalaya and 1 seat in Mizoram. In Assam, close to 8 lakh people are set to exercise their franchise in the 5 assembly constituencies, and a total of 31 candidates are in fray for the crucial by-polls. Meanwhile, elaborate security arrangements are in place and measures to maintain COVID protocols are also being taken at each polling station. Webcasting will be conducted in all the 1,135 polling stations, which will enable Election Commission officials to monitor the polling process live. And meanwhile, personnel of the Central Armed Police forces have been deployed at each polling station as part of security measures. While the by-polls to Gosaigaon and Tamulpur have been necessitated due to the death of sitting MLAs, elections are taking place in Bhawanipur, Moriani and Thaura after sitting MLAs joined the ruling Bharatiya Janata Party. Well, as such, the by-elections will be a battle of prestige for the BJP, Congress and the AIUDF. In the last assembly election in Assam, Congress had won Thaura and Moriani, while Badruddin Ajmal-led AIUDF had won the Bhawanipur seat. BPF had won Gosaigaon seat, while BJP ally UPPL had emerged victorious in Tamulpur. Well, the by-polls are being seen as a litmus test for the Congress, which is looking to retain Thaura and Moriani. It will also be a battle for prestige for the BJP, which conducted an all-out campaign ahead of the polls in a bid to further strengthen its position in the assembly. So after 6 months of the assembly elections in the state, the by-elections now have become a crucial test for both the BJP and the Congress. So by-elections for 5 assembly constituencies in Assam are underway at this point in time. And also let me tell our viewers that in the last assembly elections in Assam, Congress had won the Thaura and Moriani, while Badruddin Ajmal-led AIUDF won Bhawanipur, BPF won the Gosaigaon seat and BJP's ally UPPL won the Tamulpur seat. All right, viewers, so these are visuals coming in from Tamulpur. So there you can see visuals coming in from Tamulpur. And if we talk about the Tamulpur constituencies, then the contestants in the Tamulpur constituency are Bhaskar Dahal from Congress, Brajendra Nath Deka from Gana Suraksha Party, Jolen Doimari from UPPL, Raj Kumar Boro from Voters Party International, besides Ganesh Kachari and Yashwanta Chauhan as independent candidates. So these are the contestants from the Tamulpur constituency. All right, so these are visuals you can see on your screen. So there you can see Jolen Doimari from UPPL, he had already cast his vote. So, candidate from UPPL, Jolen Doimari, on your screens, he already cast his vote and he came with his family members there. All right, so now on your screens are the visuals from Thaura constituency. And in Thaura, the contestants are Sushant Borgohai from BJP, Manoranjan Kuwar from Congress, Krishna Gogoi from CPI, besides Dhairya Kuwar from Raijor Dal and Lohit Gwala as independent candidate. So there you can see Manoranjan Kuwar from Congress in Thaura constituency. He already cast his vote there. So these are visuals on your screens. We are showing you visuals from different constituencies where voting is underway at this point in time. All right, we also have reaction from Manoranjan Kaur from the Congress candidate from Thaura constituency. Listen in. Thaura Homosti Bhutar Raije এইবাৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব আৰু কংগ্ৰেছ দল পুনৰ জয়ী হ'ব কথা নাই কালি আজি ভোট গ্ৰহণ কাইলৈ জিৰণি পৰখিলৈ ভোট গণনা হ'ব তাৰ পিছতো ৰাইজৰ জনাদেশ যদি আমাক দিয়ে আৰু আমি কনফিডেন্সত আছো আমি বিশ্বাস কি যে আমি জয়ী হ'ম আৰু জয়ী হৈ ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ উদ্যমে লাগি যাম All right, viewers, so these are live visuals you can see on your screens coming in from one of the polling stations in Tamulpur.
All right, we have reaction from Jolin Doimeri, UPPL candidate from Tamulpur constituency. Listen in. তো নিৰ্বাচন আছে তো আমাৰ অসমবাসীলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ BTC প্ৰধান শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ সকলো মন্ত্ৰীসকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ MLA সকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ BTRৰ EM সকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ AJPৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী সকললৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তামুলপুৰবাসীৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি ক'ব এই সময়ত তামুলপুৰবাসীক আপুনি কি আহ্বান জনাব তামুলপুৰবাসীক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ভোট দিয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াত দেখা গৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যথেষ্ট দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে ইয়ে কি হৈছে আচলতে এইটোৱে বুজাইছে যে ৰাইজে পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰিছে গতিকে উন্নয়ন বিচাৰিছে যেটো BJP চৰকাৰ UPPL AJP একেলগে কাম কৰি আছে গতিকে আমাৰ মাজত যেটো উন্নয়নটো সহজ হৈছে গতিকে এইটো ৰাইজে বিচাৰিছে আপুনি জন্মগাঁৱত আপুনি জন্ম ঠাইত আপুনি ভোট দিবলৈ আহিছে কিমান এক্সাইটেড হৈছে যথেষ্টখিনি এক্সাইট হৈ আছোঁ মোৰ জন্ম ইয়াতে হয় প্ৰথম এইটো স্কুলতে মই বিদ্যালয়তে পঢ়িছিলোঁ গতিকে ভেৰি এক্সাইটেড আপোনাৰ নিচিনা সহধৰ্মিনী হয় এইটো মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই সময়ত ভাল লাগিছে বহুত এতিয়া ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মতেতো আমাৰ হাজবেণ্ডে মানে কেণ্ডিডেটে জয় হ'ব লাগে আৰু ৰাইজৰ চাব লাগে ভালকৈ কাম কৰিব লাগে ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত জিতি যাব লাগে এইটো হয় দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে সপৰিয়ালে আছে এইটো এটা তেওঁলোকৰ All right, viewers, so that was UPPL candidate Jolin Doimeri from Tamulpur constituency. There you can see he has come with his family members, his wife and his daughter to cast his vote. All right, so visuals also coming in from one of the polling stations in Gosaigaon. So there you can see a Congress candidate from Gosaigaon there already cast his vote, and these are visuals coming in from the Gosaigaon constituency. মই আজি প্ৰাৰ্থী হৈ মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিবোৰ ঠাইত কিবা পল হৈ আছে যাতে সুস্থভাৱে ভালোভাৱে শান্তিভাৱে যাতে পল হয় তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ আহ্বান কৰোঁ We have reactions coming in from Sushant Borgohain, so let's listen in. মই আকৌ কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাইজৰ দলে যিমান ভোট পাব তাতকৈ বেছি ভোটত মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো হ'ব ভোট তাতকৈ মই দুগুণ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব সেইকাৰণে মই প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেখেতসকলে যে কৰিব পাৰিব মই একদম আশা দেখা নাই কংগ্ৰেছৰ শ্লোগান কি আছে বিশ্বাসঘাতৰ আৰু আপুনি আহিছে উন্নয়নৰ এটা মানে লক্ষ্য এটা লৈ এই গোটেই বিষয়বস্তুবোৰত ভোটাৰ ক'ৰবাত বিচলিত হৈছে চাওক ভোটাৰ যদি বিচলিত হ'লহেঁতেন আমাৰ যিবিলাক সভা পাতিছোঁ সেই সভা পাতিবলৈ আমাৰ বহুত কষ্ট হ'লহেঁতেন এইবাৰ সভা পাতিবলৈ আমাৰ কষ্ট হোৱা নাই আমি সভাখন হ'ব বুলি কওঁতে আমি যিমান মানুহৰ ধাৰণা কৰিছিলোঁ আহিব বুলি তাতকৈ বেছি মানুহ থাওৰা সমষ্টিৰ ৰাইজ এইবাৰ সেই সভাবিলাকলৈ আহিছে সেইটোৱে এটা প্ৰমাণিত কৰিছে যে এইবাৰ বহু ভোটত জিকিম আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে বিশ্বাসঘাতক শব্দটোৰ বাদ দি কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ ক'বলগীয়া একো শব্দ নাই যিহেতু মই আজি বহুদিন এই ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আজি বহুখিনি উন্নয়নমূলক কাম কাজ ইয়াত কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে কোনো চেকা লগা কথা তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই কাৰণে আজি বিশ্বাসঘাতক কথা কৈছে আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি দিছোঁ ইতিমধ্যে মই গোটেই সভাবিলাকতে প্ৰথমতে কওঁ যে মই বিশ্বাসঘাতক মই দলাৰ বগৰী দল বাগৰা কিন্তু মই আজি যিটো বিধায়ক হিচাপে ইমান দিনে আছিলোঁ সেই একেই বিধায়কখন জিকাৰ পিছত কিন্তু থাওৰা সমষ্টিয়ে বহু উন্নয়নৰ মুখ দেখিব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ শিৱসাগৰ মেডিকেল কলেজখন ইতিমধ্যে স্থানটো ডিমৌ বুলি হ'ব আগতে শিৱসাগৰ পলিটেকনিকখন ডিমৌ ৰাইজে বুলিছে শিৱসাগৰ অখিল গগৈ থকাৰ কাৰণে শিৱসাগৰ উন্নয়ন এতিয়া স্থবিৰ হ'ব আৰু শিৱসাগৰ ৰাইজে যিহেতু অখিল গগৈক জেলৰ পৰা উলিয়াবলৈ তেখেতক ভোট দিছিলে এতিয়া জেলৰ পৰা ওলালে তাৰ পিছৰখিনি এতিয়া অখিল গগৈ যিহেতু তাত একো কৰিবলগীয়া নাই সেইকাৰণে আহি পেলাই থাওৰাত নষ্ট কৰিবলৈ আহিছে এবাৰ ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ সমষ্টিটোত উন্নয়নৰ একদম স্থবিৰতা আহিছে আৰু মই ভাবোঁ অখিল গগৈ যদি যিদিনাখনলৈকে শিৱসাগৰত প্ৰতিনিধি হৈ থাকিব শিৱসাগৰ সমষ্টি আৰু আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব সকলোখিনি উন্নয়ন থাওৰা সমষ্টিলৈ আহিব সেইকাৰণে শিৱসাগৰ আজিও চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে আজিৰ দিনটোত কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাবলৈ সুবিধা দিবলৈ
যথেষ্ট আশানুৰূপ খালি যোৱাবাৰ যিহেতু সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিলে তাৰ তুলনাত এইবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম হ'ব যোৱাবাৰ অলমষ্ট 87% আমাৰ থাউৰা সমষ্টিত ভোট পুলিং হৈছিলে এইবাৰ 75-70 ভিতৰত পুলিং হ'ব কাৰণ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লোৱা ৰাইজসকল আহিছে আৰু যিসকলে দেখিছে যে বহুত দূৰণিৰ পৰা আহি একো বিকল্পটো কৰাবলৈ নাই কাৰণ চৰকাৰখন যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে পাৰ্চেণ্টেজটো সেইকাৰণে হয়তো ক'ৰবাত কমিব পাৰে এইবাৰ প্ৰায় 25,000 ভোটত এইবাৰ আমি জয়ী হ'ম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অসুবিধা এটা আছে কাৰণ দুইটা দলেই প্ৰায় নিজৰ ভিতৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলে মানে নিৰ্দলীয় এতিয়া তেখেতসকলৰ ভিতৰত যোনেই প্ৰথম হ'ব সেইজনেই দ্বিতীয় হ'ব আচ্ছা শেষ প্ৰশ্ন কৰোঁ যিহেতু আপুনি কংগ্ৰেছত থকাৰ পিছত এতিয়া বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এইবাৰ যদি আপুনি জয়ী হৈ যায় আপোনাৰ দায়িত্বৰ গুৰুত্ব কিমান বাঢ়িব চাওক দায়িত্ব আৰু গুৰুত্ব কিমান বাঢ়িব মই আজিৰ দিনটোত ক'বলৈ অকণমান অসুবিধা কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই প্ৰায় 20টা বছৰ কাম আগতে কৰিছিলোঁ আৰু সেই গতিকে এতিয়া কামবিলাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সুবিধা হ'ব আৰু এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ লগত এটা ভাল সম্বন্ধ থাকিলে সমষ্টিবিলাকৰ উন্নয়ন প্ৰায় 3 গুণ বেছি হয় আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ লগত সাধাৰণ সম্বন্ধ থাকে অপজিশ্যন হওক বা যি হওক সম্বন্ধবিলাকৰ যোগেদি উন্নয়নবিলাক সাধাৰণভাৱে হয় মই অসাধাৰণ উন্নয়ন এটা কৰিবৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 300 কোটি টকাৰ কামৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে যোৱাকালি যিকেইখন দলঙৰ কথা আমি কৈছিলোঁ সেই প্ৰায় দলংকেইখনৰ ছাৰ্ভে আৰু ছইল টেষ্টিং ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে 4খন দলং প্ৰায় 80 কোটি টকাৰ দলং থাউৰা সমষ্টিত একেটা বছৰতে হ'ব এখন 600 কোটি টকীয়া মেডিকেল কলেজ হ'ব তাৰ উপৰিও আমাৰ 7খন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ইতিমধ্যে মানে হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখন ৰাইজে ষ্টেডিয়াম সেইখন অত্যাধুনিক এখন ষ্টেডিয়াম 12 কোটি ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে আৰু 30 কোটিৰ কথা কৈছে সেইখিনি এতিয়া মই পইচা আনি পেলাই কি কৰিম সেইটোহে মই এটা কিছু অসুবিধাত পৰিছোঁগৈ কাৰণ সমষ্টিটো অসমৰ ভিতৰত সৰু সমষ্টি কিন্তু উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিবলৈ এতিয়াও যথেষ্টখিনি বাকী আছে Already a big turnout you can see. First I would like to show the visuals of the line which is already here. Right now I am at the Thaura LSC and the polling station is Dimo High School where Nabrun Thaura is the tiniest. It has the lesser number of voters in terms of the 5 constituencies if we say and it has around 1,15,000 voters and you can see that the excitement is already there among the people although it's a one kind of a bypoll imposed upon them due to the resignation of the MLA Sushant Bargohain who has switched over to the BJP now. However, the battle has become interesting with the joining of a Rajor Dal candidate Dhorjo Kumar and now it seems that it's a triangular fight between Sushant Bargohain who is now fighting from a BJP ticket, Manoranjan Kaur who is from the Congress and Dhorjo Kumar who is from the Rajor Dal. All right, viewers, so we are getting... all right, Northeast Live also spoke to authorities on the COVID protocols. Listen in. বৰ্তমান আমি মাস্কটো চাইছোঁ মানে মাস্কটো চবেই ল'ব লাগে প্লাছ চেনিটাইজাৰ আৰু ডিষ্টেঞ্চটো অলপ মেইনটেইন কৰিছোঁ ইমানেই আচ্ছা আৰু যিসকলে 2 পালি ভেকচিন লৈছে তেওঁলোককে যাব দিয়া হৈছে তেনেকৈ আমাক কোনো ধৰণৰ কোৱা নাই যে ভেকচিন ল'লেহে যাব পাৰিব বুলি বৰ্তমান আমাক যিটো চাব দিছে আৰু কৈছে মাস্কটো পৰিধান কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকে আৰু চেনিটাইজাৰটো আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চটো অলপ ইমানেই কৈছে